ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಮು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ DC ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವರದಿ ಎದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವರದಿ ಏನು ವರದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಅಂತೂ और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो. ಹುಬ್ಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಉದ್ದೇಶ ಹುಬ್ಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಉದ್ದೇಶ ಹುಬ್ಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಮಹಬೂಬ್ ಶಾ ದರ್ಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಿನ್ನೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಮು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ DC ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವರದಿ ಎದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವರದಿ ಏನು ವರದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ? ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ತಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಅಮಿಕಬಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಏನು ಇಬ್ಬರು ಕಮಿಟಿಯವರು ನೋಂದಾಯಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು DC ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. DC ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ DC ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ DC ರೋಲ್ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಅವರೇ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವರೇ ಆ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಅಪೀಲ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೂ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಳೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅಪೀಲ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಇದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಡ ಅಪೀಲ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಿದ ತರಾಸು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಖಂಡನೀಯ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ನೋಂದಣಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದು ಹೋಗಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ DC ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಿದು ಲೋಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆದ ಇದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಗಬೇಕು ಅವರೇ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಅದರ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಖಂಡಿತ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ವಕೀಲರು, ಇವತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಕೀಲರು, ನಮ್ಮ ಸದಾ ಇವರು ವಕೀಲರು, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಕಾನೂನು ಏನು ಇದೆ ಅಂತ. ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ತಡೆ ಇದು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಪೀಲ್ ಟೈಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ. ಕೇಳಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಾರದ 15 ದಿವಸಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಆಕ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಿತ್ತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಪರಿಹಾರ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹಾಳಾಗ್ತೀವಿ, ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಖಾಸಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಇದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದು ತಲಾಂತರದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿರೋರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೂಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸಮಾಜ ಉಳಿಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಳಿಬೇಕು, ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಉಳಿಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ.
ಹುಬ್ಳಿ ನಗರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರ. ಅದರಿಂದ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಮಿಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ದರ್ಗಾದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇತ್ತಿಫಾಕ್ ಇತ್ಯಾದರಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮೀಯರಾದ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ. ಆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾ ನಾವು ಒಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದರ್ಗಾಗಳಿವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆಯೋ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. मेरा नाम सिकंदर साहब मदरसा बुड़ेद, मैं मुतवल्ली अल मदीना अहले सुन्नत वल जमात शांति निकेतन भरीदर पब्बली। मैं आज के मीटिंग में जो बुलाई गई थी बोर्ड बेंगलुरु से, मैं इसमें शिरकत किया था। मेरा एक क्लैरिफिकेशन ये था कि वक्फ बोर्ड वाले जो है इंस्टीट्यूशनल बोर्ड, अब क्या उन्होंने जो बोल रहे थे वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है इसकी, वक्फ बोर्ड जो मालिक होता है वही क्या यानी कानूनी कार्रवाई कर सकता है, कमेटी वाले नहीं कर सकते हैं करबोल को। वो गुज़िश्ता जो जजमेंट में क्या नहीं एतराज़ात हुआ था, मैंने ये सवाल किया अगर कमेटी की ज़रूरत नहीं है तो मालिक जो होता है यानी वक्फ बोर्ड होता है तो उन्हीं केस लड़ने का करबोल को वो आर्गुमेंट है। अब मैं क्लैरिफिकेशन पूछा क्या मामला है, या हमें कमेटी वाले करना क्या तुम्हें करते इसमें, ये जायदाद के कहते तनाजा चढ़ गया तो वो बोल रहे हैं क्या है कमेटी वाले करने की जरूरत नहीं बोल रहे, जरूरत नहीं कही तो हमें जो इसका तनाजा निकला था हमारा बहरी दरगाह का, हमें गए कोर्ट को, तुम्हें रोकना था, वो क्यों रोकेगा, नहीं जी इट इज नॉट योर बिजनेस, हमें उसके मालिक है, हमें लड़ते कर बोल को तुम्हें क्यों नहीं रोके, हमारा पैसा भी गया, तुम्हें भी हाजिर हुए उसमें, 2 जने का पैसा अननेसेसरी, एक के केस के बारे में 2 जने का पैसा नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ। इस वजह से आज तुम्हें क्लैरिफाई कर रहे हैं क्या है वक्फ बोर्ड वाले क्या है नहीं लड़ना है केस है और पर्टिकुलर जमात वाले नहीं कर बोल रहे, अब बोल रहे हैं तुम्हें इतने दिन क्यों नहीं बोले, हमें कोर्ट को पैसा डाले, हमें जमात वाले, हम आमदनी से पहले कम रहती है हमारी और हमें कोर्ट को दिए, वकील दिए, तब तुम्हें बोलना था इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज आवर बिजनेस कर बोल तुम्हें बोले कि नहीं, तुम्हारी नजर में ठीक है नहीं है, कोर्ट के चल को मामला चल रहा है तो ऐसा संगीन मामले में तुम्हें कोर्ट जाने के लिए हमें जालते माल का है कर बोल तुम्हें बोलना था, आज की तुम्हें बोल रही है बात है। आपको क्या लगता है अभी वक्फ बोर्ड ने आपकी बात सुनी और इसका हल निकलेगा? वो उन्हें निकालते कर बोल को बोल रहे, वादा कर रहे हैं और इसके बाद में देखना है, ऑब्जर्व करना है, ये बात अर्लियर कह दे तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, हमें इदारे वाले छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन वाले जो है कोर्ट को जाको है, नुकसान हमारा हो रहा मालूम, मैंने उन्हें जायदाद अपने नाम से हमें जो वक्त कर दे रहते हैं उसके ऊपर हक हमारा नहीं रहता, प्रॉपर्टी उनकी बन जाती है। तो ऐसे तनाजे के मामले में वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, आप खुद बढ़कर अपने वकील को, सीनियर मोस्ट वकील को रखकर हमारे केस को जिताए। ऐसे जो बोर्ड के जो उकला है मालूम है केस बराबर नहीं लड़ते उन्होंने, मालूम है उन्हें क्या है राजी हो जाते हैं उन्होंने, इसलिए वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है ऐसे उकला को निकाल देना चाहिए। ऐसे मौके के ऊपर स्पेशल सीनियर वो माहिर है उसमें, उसी को क्या नहीं इंतखाब कर को लड़ने देना चाहिए। जो मस्जिद को शहीद किया गया और दरगाह को शहीद किया गया, अब ये कब तक बनने की उम्मीद है और कौन बनाएगा? उम्मीद कौन बनाने, इसीलिए कल मसला छेड़ा है हमें, हमारे पास तो बजट कौन सा नहीं है, इसलिए तुम्हें क्या है मदद कर सकते हैं, हमारा जो बजट है हमें तुम पेश करते हैं उसका तखमीना भी हमें बनाते हैं, इतना तखमीना हो सकता है करबोल को, जगह हमारे पास खुद नहीं है अब, और मैंने वो कौन गलती करे क्या है, अपना जगह कर लेना था, वक्फ करना था, करे नहीं, जिसकी भी गलती हुई वो, अब हमें जगह खरीद करने का पास हमारे फाइनेंस होना जरूरत है, उस वास्ते फाइनेंस दिलाने का काम बोर्ड वाले करना है इसमें करबोल को हमारी रिक्वेस्ट है। अब जो दरगाह की मस्जिद या दरगाह जो शहीद करके दूसरी जगह जो मुंतकिल किए, अब आगे सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही आप हाथ टेके बैठेगा या कुछ आवाम की तरफ से भी ले सकते हैं? आवाम क्यों गवर्नमेंट को उतना ही आप गलत मत समझो, तुम्हें गवर्नमेंट को टारगेट इसलिए करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, मालूम है ना, अब मिसाल भी मैं दे चुका हूँ, आप भी सुने रहेंगे, एक के को फांसी की सजा हुए तो उसे फांसी देना ही जरूर है, लेकिन उसे वक्त दिया जाता है,
मालूम नहीं, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। लेकिन हमारे मामले में वक्त नहीं दिया गया। ऐसा करने का क्या मामला है? मालूम है? डेमोलिशन ऑर्डर नहीं था, नहीं है था तो भी आप क्यों नहीं गए सब सामने? क्यों नहीं रुके सामने? कहाँ जाना था? क्या आप सवाल? डेमोलिशन ऑर्डर नहीं था। डीसी को पूछने के बाद डीसी बोलता है नहीं डेमोलिशन नहीं है, सिर्फ हमारा पोजीशन ऑर्डर है बोला। जब पोजीशन ऑर्डर है तो डेमोलिशन क्यों किए? उसका आंसर ही नहीं दे पा रहा हो। वो नहीं दे पा रहा। इसे 144 लगाने की जरूरत क्या थी? वहाँ 144 क्यों लगाए? वहाँ इतना अर्जेंट बेसिस के ऊपर भी घेराबंदी की करने की जरूरत क्या थी? क्या हमें लड़ने जा रहे थे? क्या कानून ने तुम्हें कानून बताई दे तो हम एक्सेप्ट करते थे, हमें अपील जाते थे, हाई कोर्ट डबल बेंच भी जाते थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट जाते थे, भी एक डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट में वहाँ जाते थे, वहाँ तक हमें लड़ाई लड़ते थे, हमारा हक छीना गया। आप जो बोलते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की इनेबिलिटी की वजह से हो रहा है, ये पॉलिटिकल क्या है? देखो इसमें क्या है, नहीं पॉलिटिक्स कार फरमा है, इसमें पॉलिटिक्स लोग क्या है, नहीं इतना जल्दबाजी में क्या नहीं शहीद करने की तजवीज की गई, हमने मौका नहीं दिया, हमारे साथ ना इंसाफी हुई। इसकी क्या है, नहीं हम इंसाफ चाहते हैं। वक्फ बोर्ड से भी हमारा ये मुतालिबा है, उन्हें भी कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वादा भी कर चुके हैं। मुसलमान एकता ना होने की वजह से यही हुआ मानते हैं आप? ये हमारे में ना इत्तेफाकी तो है, इंशाअल्लाह हमें कर लेंगे, लेकिन मसला यहाँ कानून का है, ये कानून का मसला है। ये हमारे में ना इत्तेफाक होते रहते हैं, हमें मिलते हैं जुलते सब हो जाता है, लेकिन हमने कानून से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार दिया है वो हमारा छीन लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन से हमें लड़ सकते थे नहीं, वो दबाया गया। सवाल कानून का है, हमारे में इख्तिलाफात होते रहते हैं, चलते रहते हैं, हमें मिल लेते, वक्त आता है हमें सब जन एक हो जाते हैं हमें, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर मतलब है कानून